जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी +2 क्लास के लिए नैक्सट मॉडल टैसट पेपर है तुहाडा। इस तो पहला जिहड़ा 6 मॉडल टैसट पेपर दी वीडियोज़ असीं अपलोड कर चुके हैं पोलीटिकल साइंस के पेपर के लिए। उसकी रिवीजन के लिए चंगी तरह रिवीजन करनी है तो तुसीं वो वाली वीडियोज़ भी जरूर देखना तो इस वीडियो में भी लास्ट तक देखना। हाँ जी, इस दे विच अपने कोल पार्ट 1 दे विच हैगे ने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पुट किए ने। अंदरूनी भर्ती के गुण, एक दल प्रणाली वाले 2 मुख्य देशों के नाम, पंचायती राज के 3 पद्धरी ढांचे का वर्णन, भारत अमरीका संबंधों में समानता का वर्णन। तो नैक्सट अपने को पार्ट 2 दे विच अपने को 6 क्वेश्चन हुण दिते हुए होणगे तुहाडे कोल, उस दे विचों तुसीं कोई 4 करने होणगे, 4-4 नंबर वाले प्रश्न। फर्स्ट पूछा गया चोणां दा लोकमत लई महत्व। लॉबिंग तो की भाव है? भारत सरकार वालों राष्ट्रीय एकीकरण लई की कदम चुके गए हैं? यह क्यों कहा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का मौलिक मैंबर है? भारत और रूस मित्रता लिए जिम्मेवार मुख्य कारण लिखो। विश्वीकरण तो की भाव है? इन्हां जिहड़े क्वेश्चनस के आंसर आपां हुण करांगे इस वीडियो दे विच। हाँ जी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन सी अंदरूनी भर्ती के गुण। अंदरूनी भर्ती के 2 गुण लिखने आपां। अनुभवी व्यक्ति ही उच्च अहुदियां ते आउंदे हन। सैकेंड, तरक्की के कारण वो लगन नाल काम करते हैं। ये 2 गुण हो गए अंदरूनी भर्ती के कि अनुभवी व्यक्ति ने जिहड़े उच्च अहुदियां ते जांदे ने ते पर तरक्की होने के कारण वो लगन नाल काम करते हैं। सैकेंड क्वेश्चन अपन पुट किया कि एक दली प्रणाली वाले 2 मुख्य देशों के नाम। एक दल प्रणाली वाले अपने को मुख्य देश ने जिहड़े वो चीन ते पोलैंड ने। एक दली प्रणाली वाले अपने मुख्य देश ने किहड़े वो हैगे ने चीन ते पोलैंड। जेकर आपां नूं क्वेश्चन होवे तां कि 2 दली प्रणाली वाले 2 देश, 2 दली प्रणाली वाले देश है ने अपने को इंग्लैंड ते अमरीका। इत्थे क्वेश्चन अपन पुट किया कि एक दली प्रणाली वाले देश, तो उसका जिहड़ा आंसर है अपने को है चीन ते पोलैंड। नैक्सट क्वेश्चन है थर्ड, पंचायती राज के 3 पद्धरी ढांचा का वर्णन करो। पंचायती राज के जिहड़े 3 पद्धर किहड़े ने? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समति या पंचायत समति, जिला परिषद। इस बार के सिलेबस के विच वैसे तुहानूं ये चैप्टर नहीं हैगा पंचायती राज वाला, बट ये टैसट पेपर के विच क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडा आया होया, इस करके आपां सॉल्व किया। इसका आंसर जिहड़ा अपने को फर्स्ट सी ग्राम पंचायत, सैकेंड ब्लॉक समति या पंचायत समति, थर्ड है जिला परिषद। फोर्थ क्वेश्चन है भारत अमरीका संबंधों में समानता का वर्णन करो। दोवें राष्ट्र एक दूजे की राष्ट्रीय एकता का सन्मान करनगे कि इन्हां दे विच इन्हां दे संबंधां की जिहड़ी समानता का की है, किवें समान ने। संसार शांति की स्थापना लिए वचनबद्ध हैं, अतवाद का विरोध करते हैं। दोवें देश ही ने जिहड़े वो संसार शांति लिए संसार विच शांति लिए जिहड़ी स्थापना लिए वचनबद्ध ने ते अतवाद का विरोध करते हैं अते दोवें राष्ट्र एक दूजे की राष्ट्रीय एकता का सन्मान करनगे। नैक्सट पार्ट 2 है अपना, उस दे विच फर्स्ट क्वेश्चन है अपना चोणां दा लोकमत लई महत्व दसो। चोणां दा जिहड़ा लोकमत लई की महत्व है? चोणां लोकमत लई बहुत महत्वपूर्ण होंदियां हन। चोणां लोकमत के निर्माण और प्रगटावे का महत्वपूर्ण साधन है। लोकमत की हुंदा? लोकां दी राय, लोकां दा जनमत, मतलब लोकां दी एक सांझी राय। सो इस दे चोणां राही है जिहड़ा लोकमत का निर्माण हुंदा ते प्रगटावे का यह मुख्य साधन है कि लोग जो वोटिंग करते हैं तो दसते हैं कि किस पक्ष के विचों ज़्यादातर हैगे ने, ज़्यादा लोग हैगे ने। हरेक लोकतंत्री देश विच चोणां तो पहला बहुत सरगर्मी नाल चोण प्रचार किया जाता है। वो प्रचार लोकमत के निर्माण लिए सहायक सिद्ध होता है कि लोकमत का निर्माण जो हो रहा, जो प्रचार किया जा रहा तो लोगों की जिहड़ी राय आ एक टॉपिक के उत्ते एक संगठन के प्रति जिहड़ी बनाई जा रही है। सो की हो रहा, लोकमत का निर्माण हो रहा कि किस साइड लोगों को किया जा रहा, उन्होंने राय नूं एक थां ते इकट्ठा किया जा रहा। सो चोणां दे सिट्टे विरोधी दलों की कार्यशीलता द्वारा लोकमत ते पए प्रभावां का भी प्रगटावा करते हैं। चोणां तो बिना लोकमत का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। चोणां ही एक अजिहा व्यवहारिक साधन हैं जिस द्वारा लोकमत का स्पष्ट निर्माण ते प्रगटावा हुंदा है। सैकेंड क्वेश्चन लॉबिंग तो की भाव है? यह एक अजिही विधि है जो आम करके दबाव समूह द्वारा उन्नत पश्चिमी देशों में अपनाई जाती है। किन्हां द्वारा अपनाई जाती है? दबाव समूह द्वारा उन्नत पश्चिमी देशों में। इस विधि का भाव है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ दबाव समूहों नाल संबंधित व्यक्ति मंत्रियों ते सरकारी अधिकारियों नूं मिलते हैं अते दलीलां सहित अपना पक्ष
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਐਜ਼ ਅ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਆਦਿ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ 1961 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 1961 ਵਿੱਚ 2 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ 1961 ਵਿੱਚ, ਸਿਮਿਲਰ ਈਅਰ ਆ, 1961 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁੱਢਲਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 51 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 51 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 193 ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 51 ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 193 ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 50 ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੋਲੈਂਡ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ 50 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈ, ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ 51 ਹੋ ਗਏ। ਪੋਲੈਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 51 ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ। ਮਈ 1999 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਮਈ 1999 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਪਹਰਨ 1999। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1999 ਦੀ ਆ। 24 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਡਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਤਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ। ਇਹ ਇੱਕੀਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਊਰਜਾ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਦਾ ਆਨਸਰ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਤੀਜਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ? ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੈਨਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਡੈਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ। ਸੋ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ। ਥਰਡ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਹੜੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।